Dear students, good afternoon, all of you. So, we discussing our fourth chapter, that is our government. In our last class, we completed the legislature. Okay, what do you mean by legislature? Legislature is also known as Indian Parliament. Okay, you know that. Then, what are the major functions of legislature? The major function of legislature, that is lawmaking. Okay, how a bill become a law, and also the other functions of the Indian Parliament. Then we also discussed the state legislature also. The main duty of state legislature, that is the lawmaking also, but it is maintaining the matters related to the state, okay, of a particular state only, okay, which control over the particular states only. That is the speciality of the state legislature. Okay, so the part that is state legislature is the legislature is over. The next organ, the second organ of the government, that is executive. Second one, that is executive. So we already told that the main function of executive, that is the implementation of the law made by the legislature. Okay, implementing the law making, that is legislature, and implement this law. Okay, implement this law, that is the main function of the executive. So the organ of the government which implement the law and administer the country is called the executive. So legislature ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമം എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക, നടപ്പിലാക്കുക. ഒരു നിയമം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ 2 വീലർ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ലോ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് നടപ്പിലാക്കണം പബ്ലിക്കിൽ, അല്ലേ? ഭരണരംഗത്ത് അത് നടപ്പിലാക്കണം. അപ്പോഴേ അതിനെ കൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ലോ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ദി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദി കൺട്രി. രാജ്യത്തിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ഭരണം, വിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓർ വിച്ച് vested in executive. Okay, then executive in India, what are the specialities of the executive in India? In India there are 2 levels of executive. Here also 2 levels of executive, which are the central executive and state executive. We already told that legislature has 2 parts, central and state. So as the same, okay, executive in India have also 2 parts, central executive and also state executive. Then the central executive consists of the president, central ministers and bureaucracy. So all these are the part of the central executive. So central executive includes Indian president and central ministers കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാർ. ദെൻ ബ്യൂറോക്രസി മീൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം, കേന്ദ്ര ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് bureaucracy. So the Indian executive, which include Indian president, the other cabinet ministers and the bureaucracy. The president and ministers are elected and they are the political executive. We know that the Indian president, Indian prime minister and also all the other ministers are elected through election. Okay, elected through election. That's why they called as the political executive. Okay, the Indian president and the ministers. ഓക്കെ, മന്ത്രിമാരെയും പ്രസിഡൻറ്റിനെയും ഒക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് ദി പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. ദെൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് bureaucrats is not selected through election, maybe based on their qualification or through exams. Okay,
that is bureaucrats are appointed on the basis of certain qualification and they continue in office till their retirement. They are known as the permanent executive. So the bureaucrats, we know that ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ നമ്മളെങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, എക്സാമുകളിലൂടെയോ ഇൻ്റർവ്യൂകളിലൂടെയോ അല്ലേ, നമ്മളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക, എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് 56 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 60 വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് ആ ജോലിയിൽ തുടരാം പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലേ. നമ്മളുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കാലാവധി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ 56, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിലാകുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി നീണ്ടു, 60 വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് ആ ജോലിയിൽ തുടരാം. സോ വി ആർ ഇൻ പെർമനൻറ്റ് പോസ്റ്റ്, ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി പെർമനൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. So executive, the members of the executive can be classified into two: political executive and also permanent executive. Political executive, which include the Indian president and the cabinet ministers. Why it is called as the political executive? Because they are elected through election. Okay, only 5 years maturing period, for 5 years maturing period. But in case of bureaucrats, they are elected on the basis of certain qualification and they have the chance to continue their office till their retirement. That's why they are called as the permanent executive. Okay, all of you clear the executive in India? So we already told that the president and ministers are elected and they are political executive. Then permanent executive, that is the central government officers, central government udyogastha. Okay, they are appointed on the basis of their qualification or on the basis of certain exams, so they can continue till their retirement. That is called as the permanent executive. Okay, then Indian president. So you can see the picture of first Indian president and the present Indian president, that is Dr. Rajendra Prasad was the first Indian president and now it is Ram Nath Kovind, 14th Indian president, that is presently continuing. Okay, Ram Nath Kovind. The president is the head of the Indian Republic, or president is the head of our nation. He is the supreme head. He is elected by an electoral college for a term of 5 years. He is also elected through election. We already said that he is also elected through election for a term of 5 years. For a term of 5 years. His maturing period, that is 5 years. So elected by the electoral college. ഒരു ഇലക്ടറൽ കോളേജ്, അതിൽ കുറേ അംഗങ്ങളുണ്ട്, മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അവർ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് പ്രസിഡൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, all the executive powers of the central government are vested with the President of India. അപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും അതായത് ഭരണാധികാരങ്ങൾ എല്ലാം ആരുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്? ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ്. But he perform all these function with the support and advice given by the Council of Ministers. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെയും ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തോടെയും അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമൊക്കെ മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്നുള്ളതല്ല, എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ അഡ്വൈസ്, നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം അവരുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടുമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ്, he is the head of the nation and he is elected by the electoral college for the term of 5 years. Okay, then he have the supreme power. He have the supreme power and all the executive powers also vested him. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് എല്ലാ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാലോ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് എല്ലാ ഭരണകാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നിലനിൽക്കുന്നത്. അല്ല, എല്ലാത്തിൻ്റെയും സുപ്രീം അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റാണ്. ദെൻ ഹി പെർഫോം ഓൾ ദീസ് ഫങ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ
ഒക്കെ അദ്ദേഹം പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അഡ്വൈസ്, സഹായത്തോടു കൂടിയും നിർദ്ദേശങ്ങളോടു കൂടിയും. ആരുടെ? ഗിവൺ ബൈ ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമൊക്കെ മാത്രമേ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആര് ചെയ്യുള്ളൂ? ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ. So we already told that the electoral college, they elected the Indian president. Okay. The responsibility for the election, or the responsibility for the selection of Indian president, which is vested to the electoral college. So the electoral college include elected members of Lok Sabha and elected members of Rajya Sabha. അപ്പോൾ ലോക്സഭയിലെ മെമ്പേഴ്സും രാജ്യസഭയിലെ മെമ്പേഴ്സും. ദെൻ ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി, സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ. ഈ 3 വിഭാഗമാണ് ഇലക്ടറൽ കോളേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. സോ ഇവർ 3 വിഭാഗവുമാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് റോളില്ല. നമ്മളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്സഭാ മെമ്പേഴ്സ്, രാജ്യസഭാ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് മെമ്പേഴ്സ്, ഈ 3 വിഭാഗത്തിലെ മെമ്പേഴ്സും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഇലക്ടറൽ കോളേജ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ലോക്സഭ, ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് രാജ്യസഭ ആൻഡ് ഓൾസോ ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി, ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെ അംഗങ്ങൾ. സോ ഓക്കെ, ഓൾ ദീസ് ടുഗദർ കോൾഡ് ആസ് ദി ഇലക്ടറൽ കോളേജ്. All of you clear? I think all of you got these ideas. Okay. Then what are the major qualifications of a president? What are the major qualifications? Must be a citizen of India. He should a citizen of India. Then should have completed 30 years of age. Must cover the 35 years of age. And should have all other qualification required for a member of Lok Sabha. ഒരു ലോക്സഭാ മെമ്പർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാം. ഓക്കെ. ഷുഡ് ബി എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഷുഡ് ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദി 35 ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾഡ്, 35 വയസ്സ് തികയണം. ദെൻ ഷുഡ് ഹാവ് ഓൾ അതർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി മെമ്പർ ഓഫ് ലോക്സഭ. ഒരു ലോക്സഭാ മെമ്പർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാം. Then what are the major functions of the Indian president? Major functions: appoint prime minister and other minister. He appoint the prime minister and all the other ministers. Then appoint the chief justice and judges of Supreme Court. We know that Supreme Court is the apex court, or സുപ്രീം കോടതിയാണ് നമ്മളെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോടതി എന്ന് പറയണത്. അപ്പോൾ അതിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയും മറ്റുള്ള ജഡ്ജിമാരെയും അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റാണ്. ദെൻ നോമിനേറ്റ് 12 മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് രാജ്യസഭ ആൻഡ് 2 മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ലോക്സഭ. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. രാഷ്ട്രപതിയാണ് പിന്നെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് 12 മെമ്പേഴ്സിനെയും ലോക്സഭയിലേക്ക് 2 മെമ്പേഴ്സിനെയും നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ദെൻ ആക്ട് ആസ് ദ സുപ്രീം കമാൻഡർ ഓഫ് ആംഡ് ഫോഴ്സ്. ആംഡ് ഫോഴ്സ് മീൻസ് ഇന്ത്യൻ ആർമി, നേവൽ ആൻഡ് എയർഫോഴ്സ്. 3 ഫോഴ്സാണല്ലോ ഇന്ത്യക്കുള്ളത്. അതായത് കരസേന, നാവികസേന, വ്യോമസേന. ഇതിൻ്റെ 3ൻ്റെയും ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റാണ്. ദെൻ ഗീവ് അസെൻറ്റ് ടു ബിൽ പാസ്ഡ് ബൈ ദ പാർലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ലുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുക. അസെൻറ്റ് മീൻസ് അംഗീകാരം, അപ്രൂവൽ. ഗീവ് അപ്രൂവൽ ദി ബിൽസ്. ദെൻ ഡിക്ലെയർ എമർജൻസി ഇൻ ദ കൺട്രി ഇഫ് നീഡഡ്. രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ, അതായത് എന്തെങ്കിലും പിന്നെ എമർജൻസി മീൻസ് അടിയന്തരാവസ്ഥ, എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ, ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്ന രാജ്യം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള പിന്നെ അധികാരമൊക്കെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിനാണ്. അപ്പോൾ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ അടിയന്തരാവസ്ഥയൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിനാണ്. ദെൻ ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ഓൺ മേഴ്സി പെറ്റീഷൻ. മേഴ്സി പെറ്റീഷൻ മീൻസ്
മേഴ്സി ചാൻസ്, അതായത് ഈ എന്താ പറയുക, ദയാവധമല്ല, മേഴ്സി പെറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേഴ്സി പെറ്റീഷൻ മീൻസ് ദയാഹർജി, ദയാവധമല്ല ദയാഹർജി, മാറിപ്പോയതാണ്. ദയാഹർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചു, സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചു. അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയാണല്ലോ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന കോടതി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പീൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പെറ്റീഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ലാസ്റ്റ് ചാൻസാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പെറ്റീഷൻ. അപ്പോൾ പ്രസിഡൻറ്റിനാണ് അതിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അവകാശം, ആ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് വേർഡ് അത് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിനാണ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, അപ്പോയിൻറ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഓൾ ദി ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ. ദെൻ അപ്പോയിൻറ്റ് ദ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് അതർ ജഡ്ജസ് ഇൻ സുപ്രീം കോർട്ട്. സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയും മറ്റുള്ള ജഡ്ജിമാരെയൊക്കെ നിയമിക്കുക. ദെൻ നോമിനേറ്റ് 12 members of രാജ്യസഭ ആൻഡ് 2 members ഓഫ് ലോക്സഭ. ദെൻ ആക്ട് ആസ് ദ സുപ്രീം കമാൻഡർ ഓഫ് ആംഡ് ഫോഴ്സ്. രാജ്യത്തെ നമ്മളുടെ മിലിറ്ററി, നേവൽ, എയർഫോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും സുപ്രീം ഹെഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ്. ദെൻ ഗീവ് അസെൻറ്റ് ടു ബിൽ ഓർ ഗീവ് അപ്രൂവൽ ടു ബിൽ പാസ്ഡ് ബൈ ദി പാർലമെൻറ്റ്. ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കുന്ന ബില്ലുകൾക്ക് അപ്രൂവൽ നൽകുക, അംഗീകാരം നൽകുക. ദെൻ ഡിക്ലെയർ എമർജൻസി ഇഫ് നീഡഡ് ഇൻ ദി കൺട്രി. രാജ്യത്ത് പിന്നെ യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ, അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അവകാശം, റൈറ്റ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിനാണ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, ടേക്ക് ഡിസിഷൻ ഓൺ മേഴ്സി പെറ്റീഷൻ. ദയാഹർജികളിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സുപ്രീം കോടതി തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പിന്നീട് പോകാനുള്ള ഒരേ ഒരു ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുക, സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അതിലുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ യെസ് ഓർ നോ തീരുമാനിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ്. So today we discuss about the Indian executive. So Indian executive, their major function, that is the implementation of the law. Okay, and the Indian executive, which include Indian president, cabinet ministers and bureaucrats. Bureaucrats, that is the permanent executive, because they elected on the basis of their qualification or exam. But otherwise the Indian president and the cabinet ministers, they are known as the political executive, because they elected only through election for the term of 5 years. Okay, then we discuss about the Indian president. He is the head of our nation. Okay, so read your textbook carefully. Okay, all of you. And if you have any doubts, please ask me, and also take your notes. Okay, thank you.